دریائے راوی میں سیلابی صورتحال ہے۔ شادرہ کے مقام پر بہاؤ 2,11,000 کیوسک تک آ گیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق چند گھنٹوں میں پانی کے بہاؤ میں 9,000 کیوسک کمی ہوئی۔ دریائی پانی سے قریبی رہائشی سوسائٹی زیر آب آ گئی۔ 28 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ فروخ آباد، مانگا منڈی، تھیم پارک، ناڈو میں اور شفیق آباد میں بھی 210 شہریوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے طاہر جمیل سے۔ طاہر، آگاہ کیجیے گا، ابھی تازہ صورتحال کیا ہے اور کون کون سے علاقے زیر آب ہیں؟ جی بالکل، لاہور کے پہلو میں بہنے والے اس دریائے راوی میں اب تک کا حالیہ تاریخ کا یعنی 1988 کے بعد کا سب سے بڑا یہ ریلا تھا اور اسے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب اس وقت یہاں سے ابھی بھی گزر رہا ہے۔ میکسیمم جو پیک اس نے ٹچ کی تھی وہ 2,20,000 کیوسک تھی آج صبح کے اوقات میں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے ہی اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور تازہ ترین جو اس کا ابھی اس وقت ماپا گیا ہے اس کا بہاؤ وہ 2,11,000 ہے، یعنی کہ 9,000 کیوسک کی اس میں کمی آ گئی ہے، لیکن سٹل یہ ابھی بھی انتہائی اونچے درجے کا ہی کنسیڈر ہوگا۔ اور چونکہ اتنی زیادہ مقدار میں پانی آ گیا ہے اور اتنے عرصے بعد آیا ہے، تو دریا کے پارٹ میں جو آبادیاں قائم ہو گئی تھیں، جو گھر تھے، جو مویشیوں کے باڑے تھے، ظاہر ہے وہ بھی زیر آب آ گئے اور ادھر کی جو آبادیاں تھیں وہ بھی زیر آب آ گئیں۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ دریا اوور فلو ہو کے شہر کی طرف داخل نہیں ہوا، چونکہ لاہور میں اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 2.5 لاکھ کیوسک کی ہے۔ پرانا راوی پل، نئے راوی پل جہاں ہم موجود ہیں اس وقت 12 دری کے قریب، یہاں اس کی کیپیسٹی 3.5 لاکھ کیوسک ہے۔ تو دریا ابھی میکسیمم جو تھا وہ 2.20 پہ گیا تھا، 2.5 لاکھ اس کی کیپیسٹی ہے اور 30,000 کی اس میں گنجائش تھی کہ دریا واپس نیچے 9,000 کیوسک آ گیا ہے۔ ارد گرد کی آبادیاں بھی سے ظاہر ہے متاثر ہوئی ہیں، جن میں آس پاس کے علاقے ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، فرخ آباد، شفیق آباد، مالی پورہ، اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں، افغان کالونی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئی۔ وہاں پانی گیا اور ریسکیو کام جو ہیں وہاں سے لوگوں کو پہلے ہی نکال دیا تھا، لوگ خود بھی چلے گئے تھے اور باقی جو لوگ رہ گئے تھے ان کے لیے سیول ڈیفنس، ریسکیو اور پاک فوج کے جوان ان کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ جی طاہر، ریسکیو ٹیموں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسی صورتحال میں؟ ریسکیو کی ٹیموں اور سول ڈیفنس کی انتظامیہ سے کچھ دیر قبل ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اس وقت ایسا مشکلات نہیں، لیکن گزشتہ رات اور کل کے دن میں مشکلات اگر تھیں وہ شہریوں کی جانب سے مزاحمت تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنا گھر بار چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اپنا سامان بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی فیملیز کو تو منتقل کر دیا تھا، یہاں سے نکال دیا تھا ریسکیو کے اعلانات کے بعد، لیکن خود وہ گھر کی رکھوالی کے لیے، سامان کی رکھوالی کے لیے، مزید صورتحال کی نگرانی کے لیے وہیں پہ رہے۔ اور جب ریسکیو یا سول ڈیفنس والے ایک ڈیفینیٹلی چیلنج ہوگا کہ ان لوگوں کو منانا اور وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنا۔ احمد پور سیال میں گڑھ مہاراجہ کے باہو پل کے مقام پر دریائے چناب میں طغیانی ہے۔ دریا میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ رات گئے پانی کا بڑا ریلا باہو پل سے گزرے گا۔ تحصیل بھر میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے تنویر حسین سے۔ تنویر، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں احمد پور سیال کے علاقہ گڑھ مہاراجہ کے باہو پل کے نزدیک۔ میرے عقل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی جو ہے دریائے پانی کی زد میں آ چکی ہے۔ سیلابی پانی کی زد میں آ کر کن کن فصلوں کو نقصان پہنچا ہے یہ بتانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے مقامی شہری۔ سر بتائیں گے کہ کن کن فصلوں کو نقصان پہنچا ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں جس میں جانوروں کا چارہ ہے، کمان وغیرہ ہے، اور بھی یہ جو فصلیں نظر آ رہی ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ فصلوں کو نقصان ہوا ہے اور مزید پانی میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، اور سننے بھی آ رہا ہے کہ شام تک کافی زیادہ پانی کی مقدار ہوگی جس سے مزید بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور کچے مکانات وغیرہ بھی کافی زیادہ گرے ہیں جس سے نقصان ہوا ہے اور مزید نقصان کا خدشہ ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ جانوروں کا چارہ، کماد اور دیگر فصلیں جو ہے وہ زیر آب آئی ہیں۔ دریائے راوی پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آنے لگے ہیں۔ کھڑی فصلیں تباہ مکین نقل مکانی کرنے لگے ہیں۔ مزید بتائیں گے کبیر والا سے ہمارے نمائندے بشیر کاظمی۔ بشیر، بتائیے گا علاقہ مکین کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے؟
कबीर वाला के नवाही इलाके मौजा जहांगी वाला में अगर दरिया रावी में पानी की सतह की बात की जाए तो पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही है, वक्तन बवक्तन बुलंद होती जा रही है। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं हुकूमती इमदाद के लोगों को सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी इमदाद के लिए टीमें रवाना हैं, उनके लिए कैंप्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो हक़ाइक़ इसके मुकम्मल तौर पर बरक्स नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि सैलाब के मुतासरीन भी हैं, मज़ीद उनसे बात कर। हम ये मुतालबा करते हैं, हमारी एक तो फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मकई भी काफ़ी सारी ख़राब हुई है, तिल भी बहुत नुकसान हुए हैं और हमारा ये जानवर ये चारा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। भैंसें जो है हमारी अब ये यहाँ पे सिर्फ पानी में हैं और ये बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है। थाना सराय सिद्धू और इसके साथ साथ जो इसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनकी हद तक मदद नहीं हो पा रही है। जी नाजरीन, अब आपको बताएंगे पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाक फौज के जवान मुतासरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। अब खबर यह है कि दरियाए चनाब में सैलाब, पिंडी भटियां के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू 1122 कश्तियों के जरिए इनखला और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फ्लड रिलीफ सेक्टर्स और 7 इसके अलावा बोटिंग पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरियाए चनाब में सैलाब है, पिंडी भटियां के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू 1122 कश्तियों के जरिए इनखला और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देती है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 7 फ्लड रिलीफ सेक्टर्स और 12 बोटिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और जो सैलाब की जद में इलाके आए हैं उन इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया कि मज़ीद वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो फौरी तौर पर अपनी जगहों से मूव करें और कोई महफूज मकाम पर चले जाएं और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। गुड्डू बैराज निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। आपको अपडेट करें इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुबैर अहमद कलवाड़ से। जुबैर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है। इस वक्त अगर ताज़ा तरीन आदाद शुमार की बात की जाए तो इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की जो आमद है वो 3,66,251 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पानी का जो इखराज है वो 3,35,807 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर 32,890 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से कच्चे के जो इलाके हैं वो एक बार फिर पानी की लपेट में आना शुरू हो गए हैं, जबकि वहाँ पर खड़ी जो फसलें हैं वो भी लपेट में आना शुरू हो गई हैं। अगर मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हिफाजती इंतजामों की बात की जाए तो यहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, ना ही फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए, ना ही यहाँ पर तिब्बी इमदाद के लिए कोई कैंप जो है बनाए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकेश कुमार चावला को गुड्डू से सखर बैराज तक जो है फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो आज गुड्डू बैराज पर पहुँचेंगे और गुड्डू बैराज का और हिफाजती बंदों का जायज़ा भी लेंगे। तहम कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर मजीद पानी की सतह बुलंद हो सकती है। पानी की सतह बुलंद होने से मजीद इलाके भी ज़ेरे आब आने का खदशा है। जी अब खबर यह है कि कंडियारों में दरबेलों के करीब दरियाए सिंध के 3 जिम्मेदारी बंद टूट गए हैं और बंद टूटने से दर्जन से ज्यादा कच्चे के देहात में पानी दाखिल हुआ है। जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं और हजारों एकड़ पर काश्त, तिल, लीमू, कपास, मेहंदी की फसल ज़ेरे आब आ गई है। गांव मुराद सुहाग, कंडल, गोपांग, जड़ेल, गोपांग, हाशिम सियाल, बागू सियाल के अफराद महसूर हो गए हैं। इंतज़ामिया पानी में महसूर देहातों को ताहाल महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं कर सकी है और देहातियों को वहाँ पर मदद फराहम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत बचाव बंद पर डेरे डाल लिए हैं। कश्ती के जरिए सामान की मुंतकिली की जा रही है।